जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजा आवे छे के नहीं भणवानी? स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में हूँ जतीन डाबी फरी एक बार आ बधानु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे चेप्टर नंबर 3 सुरेख पथ पर गतिनी अंदर थोड़ी घणी वातो करेली हती। मेनली जे राशि जोई थी एना फटाफट हूँ नाम बोलूँ छूँ। आपणे वात करीए ते स्थान, पथ लंबाई, स्थानांतर, त्यारबाद पथ लंबाईना पप्पा सरेराश झड़प अने स्थानांतरना पप्पा सरेराश वेग एनी पण वात करेली हती। अने तमने कीधेलुं हतुं ए प्रमाणे के आपणे हवे आगळ वात करीशुं सरेराश वेगने अनुलक्षीने। तो पहेला फरी एकवार सरेराश वेगनुं सूत्र याद करी लईए। तो मित्रों, सरेराश वेग एटले शुं हतुं? स्थानांतर छेदमां समयगाळो, स्थानांतर छेदमां समयगाळो એટલે શું થાય? સરેરાશ વેગ થાય। આટલી ચર્ચા આપણે કરેલી હતી। હવે આગળની ચર્ચા વધારતા પહેલાં મારે તમને એક વસ્તુ શીખવાડવાની છે જે તમે અહીંયા વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપશો, જે આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ટાઇટલ એવું નાનકડું એવું મારેલું છે આલેખનો ઢાળ। જો ટેક્સ્ટબુકની અંદર અલગથી ટોપિક નથી કોઈ, પણ આપણા માટે જરૂરી છે એટલે આપણે એક્સ્ટ્રા ટોપિક તરીકે આનું કવર કરીશું। આલેખનો ઢાળ। હવે આલેખ એટલે શું? કોઈ પણ બે ભૌતિક રાશિનો સંબંધ जो यामाक्स पद्धति अथवा तो अक्षनी रूपे दर्शाववामां आवे, भौमितिक रूपे दर्शाववामां आवे तो एने शुं कहेवाय छे? आलेख कहेवाय छे। तो अहींया एक भौतिक राशि लीधेली छे मैं वाय अक्ष उपर स्थान अने बीजी भौतिक राशि लीधेली छे एक्स अक्ष उपर समय। तो अहींया आ जे आलेख छे ए कोनो कहेवाय? स्थान विरुद्ध समयनो आलेख कहेवाय। कोनो? स्थान विरुद्ध समयनो आलेख। एटले के आ आलेखनुं नाम पण आपी दઈએ आपणे। आ आलेखना ढाळनी वात करवी छे आपणे। स्थान विरुद्ध समय आनो आलेख है। स्थान विरुद्ध समयनो आलेख एटले एक्स विरुद्ध टी नो आलेख है। एक्स स्थान में है, स्थान एटले के बधा अंतर दर्शावेला छे जे मीटर में है, अने समय एटले के सेकंड में है। बंने तेना एसआई एकमनी अंदर लखेला छे। अहींया एक्स अक्ष पर मैं समयना माप लखेला छे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड में। अहींया वाय अक्ष पर अंतर लखेलुं छे 10, 20, 30, 40, 50, 60 मीटर में। तो त्यारबाद आ शुं सूचवे छे? आलेख। आलेख तमने कंईक आ ग्रीन कलरनो मळे छे। आ ग्रीन कलरनो जे छे शुं छे? आलेख छे। एटले के समय साथे कोई पदार्थ पोताना स्थानमां शुं करी रह्यो छे? फेरफार करी रह्यो छे। समय साथे पोताना स्थानमां शुं थाय छे? फेरफार थाय छे। तो समय बदलाय छे अने स्थान पण बदलाय छे। तो बेय बदलाय छे तो बेयनो संबंध दर्शावतुं आ आलेख, आ एक લીટી जे छे एने कहेवाय आलेख। आ बेઝિક वस्तु छे, आपणे આગળના ધોરણમાં ભણી ચૂકેલા છીએ એટલે આપણે થોડો ઘણો આઈડિયા તો આવશે જ તે। तो मित्रों चलो आ आलेख है। हवे आ आलेखनो ढाळ कई रीते शोधाय? कारण के दरेक वखते कोईपण आलेखनो ढाळ ई आपणे कोई एक नवी भौतिक राशिनुं मूल्य आपतुं हशे। तो अहींया आपणे आलेखना ढाळनी वात करीए। अत्यारे आ स्थान विरुद्ध समयनो आलेख छे। तो मैं कोईपण बे पॉइंट पकड़ी लीधा छे। आ पॉइंट ए नाम आपी दऊं। आ पॉइंट छे ए, पॉइंट नंबर ए, अने आ छे पॉइंट नंबर बी। आ पॉइंट ए अने आलेख उपरना कोईपण बे पॉइंट पकड़ी ल्यो, छूट छे। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। हवे आलेख जे छे ए अत्यारे हालमां वक्र स्वरूपे छे, એટલે વળાંક સ્વરૂપમાં છે। તો જે બે પોઈન્ટ પકડેલા છે એ બંને પોઈન્ટને જોડતી એક રેખા બનાવો। તો આ બે પોઈન્ટ છે, બે પોઈન્ટને જોડતી રેખા બનાવી આપણે। આ થઈ ગઈ બે પોઈન્ટને જોડતી રેખા। ચલો હવે ત્યારબાદ બંને પોઈન્ટના एक्सियाम અને वायाम લખો। एक्सियाम અને वायाम। तो मैं અહીંયાથી एक्सियाम दर्शाववा माटे ए बिंदुमांथी नीचे લીટો दर्शावेलो छे जे क्यांक 3 सेकंड उपर आवे छे। वायाम दर्शाववा माटे 10 मीटर उपर आवे छे। एवी रीते बी नो 5 अने वायाम बनशे 40 अने 30 नी वच्चे। सॉरी 40 अने 30 नी वच्चे। 40 अने 30 नी वच्चेनो पॉइंट छे ए शुं छे? 35 छे। एटले के पहेला कोईपण पदार्थ ए बिंदु पासे हतो, त्यारबाद ए पदार्थ क्यां आवे छे? बी बिंदु पासे आवे छे। तो ए बिंदु पासे एनुं स्थान, प्रारंभिक स्थान, आ स्थान छे तो आ थाय प्रारंभिक स्थान। 10 जे छे ए शुं थशे? प्रारंभिक स्थान, जेने आपणे शेना दर्शावीए छीए? x1 वडे दर्शावीए छीए। एने अनुरूप अहींया मळतो समय जेने हुं शेना वडे दर्शावुं छुं? t1 वडे दर्शावुं। शेना वडे? t1 वडे। एवी ज रीते बी बिंदु माटे अंतिम स्थान आ पॉइंट ने लखी दઉં છું કે આ આવશે 35। तो 35 જે છે એ આપણા માટે શું બનશે? x2 બનશે। શું બનશે? x2। x2 કેટલું બનશે? 35। આ પોઈન્ટ એક્ઝેક્ટ આ પોઈન્ટ આવશે। ત્યારબાદ એના માટેનો સમય છે એ સમય બનશે આપણા માટે t2। x1 x2 દર્શાવી દીધા, t1 t2 દર્શાવી દીધા। આ જે દર્શાવેલા છે એ પોઈન્ટ હું નીચે લખી દઉં છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે વધારે
કે x1 જે છે એ કેટલું છે 10 મીટર છે, ત્યારે જે સમય છે t1 એ કેટલો છે 3 સેકન્ડ છે, કેટલો 3 સેકન્ડ. ત્યારબાદ x2 જે છે એ કેટલો છે x2 35 છે, કેટલો 35 મીટર, ત્યારે જે સમય છે t2 એ કેટલો છે 5 સેકન્ડ છે, કેટલો 5 સેકન્ડ. તો મિત્રો આ યામ થયા. હવે આના ઉપરથી એટલે કે x વિરુદ્ધ ટીના આલેખ ઉપરથી આપણને કઈ ભૌતિક રાશિ મળે છે? તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર મિત્રો આપણે એક અગત્યની ભૌતિક રાશિ જોઈ ગયા, જેનું નામ હતું સરેરાશ વેગ. શું નામ હતું? સરેરાશ વેગ. શેના વડે ડિનોટ કરાય છે? બ્રેકેટમાં v અથવા તો v બાર વડે પણ લખાય છે. તો સરેરાશ વેગ બ્રેકેટમાં v, તેનું સૂત્ર હતું સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો. યાદ કરો, સ્થાનાંતર છેદમાં સમયગાળો. સ્થાનાંતરને આપણે જનરલી ડેલ્ટા એક્સ વડે પણ દર્શાવીએ છીએ અને સમયગાળાને ડેલ્ટા ટી વડે પણ દર્શાવીએ છીએ. અને ડેલ્ટા એક્સનું વ્યાપક સ્વરૂપ આપણે લખી દઈએ તો એ થશે x2 - x1 છેદમાં સમયને પણ ડિવાઈડ કરીએ એવી રીતે તો t2 - t1. આ શું થયો બાળકો? આ થયો સરેરાશ વેગ અને એનું સૂત્ર. તો અહીંયા આલેખનો ઢાળ શું સૂચવે છે તમને? તો અહીંયા મેં એક એવી બાજુ તો બનાવી દીધી. ક્લિયર? ચલો હવે અહીંયાથી એક આડી લાઈન ખેંચું છું x અક્ષને સમાંતર અને એક ઊભી લાઈન ખેંચું છું y અક્ષને સમાંતર. આ x અક્ષને સમાંતર લાઈન દર્શાવે છે, આ y અક્ષને સમાંતર લાઈન દર્શાવે છે. તો અહીંયા એક નાના એવા કાટકોણ ત્રિકોણની રચના થશે. અને અહીંયા કોઈ એક એંગલ બનતો હશે. આ એંગલને હું ધારી લઉં છું થીટા. કેટલો ધારી લીધો? થીટા. કેટલો ધારી લીધો આપણે મિત્રો? થીટા. તો અહીંયા આ કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર આ બિંદુને પણ નામ આપી દો. ધારો કે આ બિંદુ જે મળ્યું એ આપણને C છે એવું વિચારી લઈ. તો કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર આપણે tan વિધિ વાપરો. કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર આલેખમાં રહેલા કાત્રિક કયો છે? ABC માટે tan થીટા. મિત્રો tan થીટા વાપરો તો tan થીટા એટલે સામેની બાજુ થશે, સામેની બાજુ એટલે કે BC છેદમાં પાસેની બાજુ થશે, પાસેની બાજુ એટલે કે AC. શું થશે? AC. બાળકો BC એટલે આટલું ડિસ્ટન્સ. આટલું એટલે કેટલું થાય? તો કે 35 અને 10ની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે. 35 અને 10ની વચ્ચેનું એટલે ખરેખર અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું 35 છે, અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું 10 છે. તો તમને આટલું મળે મિત્રો. અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું 35 છે, અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું 10 છે. તો આટલું કેટલું થાય? તો તમે કહેશો 35માંથી 10 બાદ કરી નાખો તો આટલું અંતર મળી જાય. તો 35માંથી જ્યારે 10 બાદ કરો ત્યારે આટલું ડિસ્ટન્સ આવશે 25. હવે 35માંથી 10 બાદ કર્યું એટલે શું થયું? તો કે x2માંથી x1 બાદ કર્યું. શું બાદ કર્યું? x2માંથી x1. અને x2માંથી x1 બાદ કરો એને તો ડેલ્ટા x કહેવાય. તો BC જે છે એ છે તમારો ડેલ્ટા x. કોણ છે? ડેલ્ટા x. એટલે આટલો ભાગ જે છે એ શું કહેવાશે? ડેલ્ટા x કહેવાશે. એવી જ રીતે આટલો ભાગ શું કહેવાશે? વિચારો મિત્રો. અહીંયાથી અહીંયા સુધી 5 સેકન્ડ, અહીંયાથી અહીંયા સુધી 3 સેકન્ડ. તો આ કેટલી થશે? તો કે 5માંથી 3 બાદ કરો એટલે કેટલી થશે? 2. તો આ થશે મિત્રો ડેલ્ટા ટી. t2 - t1. t2 - t1 એટલે શું થશે? ડેલ્ટા ટી. તો બાળકો BCની કિંમત મૂકું તો BC બરાબર મળ્યું મને ડેલ્ટા x અને AC બરાબર મળ્યું ડેલ્ટા ટી. શું મળ્યું? ડેલ્ટા ટી. હવે ડેલ્ટા x બાય ડેલ્ટા ટી એ તો કોનું સૂત્ર છે? સરેરાશ વેગનું સૂત્ર છે. આ કોનું સૂત્ર છે? સરેરાશ વેગનું. તો અહીંયા tan થીટા બરાબર આવું લખીએ કે સરેરાશ વેગ બરાબર ડેલ્ટા x બાય ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા x બાય ડેલ્ટા ટી એમને એમ. અને tan થીટા બરાબર શું બનશે? સરેરાશ વેગ બનશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા tan થીટા જે છે, અહીંયા લેવામાં આવતું tan થીટા છે, આ રહ્યું tan થીટા, એને કહેવાય છે આલેખનો ઢાળ. શું કહેવાય છે? આલેખનો ઢાળ. અને અહીંયા x વિરુદ્ધ ટીના જો આલેખનો ઢાળ લેવામાં આવે તો એ ઢાળ કોનું મૂલ્ય આપે છે? સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય આપે છે. કોનું? સરેરાશ વેગનું શું આપે છે? મૂલ્ય આપે છે. તો બાળકો આના ઉપરથી મને એક માહિતી મળી કે જો x વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ હોય અને એ આલેખમાં તમે જો ઢાળ લ્યો તો ઢાળ કોનું મૂલ્ય આપે છે? સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય આપે છે. કોનું? સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય.
તો બાળકો આ માહિતી છે આપણા માટે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા હું સેન્ટેન્સ સ્વરૂપમાં પણ લખી દઉં છું. ખાસ એક્સ વિરુદ્ધ ટીના આલેખનો ઢાળ એ સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય આપે છે. આ સેન્ટેન્સ આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક્સ વિરુદ્ધ ટીના આલેખનો ઢાળ. આલેખનો ઢાળ કે ટેન થીટા લઈ જ લેવાનું. ટેન થીટા લઈ લ્યો એટલે સામે કોઈ પણ બે રાશિનો શું આવશે? ગુણોત્તર જ આવશે. તો અહીંયા ગુણોત્તર આવ્યો ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટીનો. તો આ થયો તેના આલેખનો ઢાળ. હવે આના ઉપર તમે કિંમત પણ શોધી શકો. તમારી પાસે ડેલ્ટા એક્સ અને ડેલ્ટા ટી શોધવું હોય તો શોધી શકો. ચલો, ડેલ્ટા એક્સ એટલે કેટલું થશે વિચારો? ડેલ્ટા એક્સ એટલે x2 માઇનસ x1. ડેલ્ટા એક્સ એટલે થશે x2 માઇનસ x1. ડેલ્ટા એક્સ આવે x2 માઇનસ x1 એટલે 35માંથી 10 જાય એટલે ઉપર આવશે 25 છેદમાં ડેલ્ટા ટી એટલે t2 માઇનસ t1. t2 માઇનસ t1 એટલે 5માંથી 3 જશે. 5માંથી 3 જાય એટલે આવશે 2. 25ના છેદમાં 2 એટલે અંતિમ જવાબ તમારી પાસે આવશે 12.5 એકમ. વેગનો એકમની યાદ કરો, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આલેખ ઉપરથી તમને શેનું મૂલ્ય મળી શકે છે? વેગનું મૂલ્ય મળી શકે છે. કોનું મૂલ્ય મળી શકે? વેગનું મૂલ્ય. તો મિત્રો આ વસ્તુ આપણા માટે JEE નીટના MCQ અને ખાસ કરીને ગુજકેટ અને ગુજરાત બોર્ડના MCQ માટે આવી બધી વસ્તુ નાની ઝીણી બાબતો આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બને છે. તો એટલા માટે આપણે આની ચર્ચા કરી રહ્યા હોઈએ છીએ. તો હવે કોઈ પણનો આલેખ હોય એના ઉપરથી તમને આલેખનું ઢાળ શોધતા આવડે? યસ. શું લઈ લેવાના? કોઈ પણ બે બિંદુ લઈ લેવાના. બે બિંદુને જોડી દેવાના. એને અનુરૂપ સમયગાળો લઈ લો, એને અનુરૂપ સ્થાન લઈ લો, અથવા તો આ કોઈ બીજી રાશિ હોય, વેગ વિરુદ્ધ સમય હોય, વેગના સમય સાથેનો આલેખ હોય તો અહીંયા વેગના પોઈન્ટ આવતા હશે. તો એ પ્રમાણે તમને ડેલ્ટા એક્સ ડેલ્ટા ટી મળશે. એટલે કે ડેલ્ટા કોઈ પણ રાશિ મળશે, અહીંયા ડેલ્ટા શું મળશે? બીજી કોઈ રાશિ મળશે. ત્યારબાદ કાટકોણ ત્રિકોણમાં થીટા કન્સિડર કરીને ટેન થીટાનું સૂત્ર વાપરી દો એટલે શું વાપરી જાય? શું મળી જાય આપણને? આલેખનો ઢાળ મળી જાય. તો મિત્રો આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ જે મેથડ છે એ કોઈ પણ આલેખ માટે લાગુ પડશે. પણ હા, એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ હોય, કમ્પલસરી એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ હોય ત્યારે આપણને એ આલેખના ઢાળનું મૂલ્ય શું આપશે? સરેરાશ વેગ આપશે. આ ખાસ યાદ રાખજો. ચલો, આથી બેઝિક આલેખના ઢાળની વાત. ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ સરેરાશ વેગના સમય સાથેના સંબંધો. એટલે કે વેગ માટે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખો. કોના માટે? વેગ માટે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખો. સરેરાશ વેગ માટે સ્થાનાંતર એટલે કે એક્સ વિરુદ્ધ સમય એટલે કે ટી ના આલેખો. સરેરાશ વેગ માટે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખો. એકદમ ઇઝી પોઈન્ટ છે, ખૂબ જ સરળ પોઈન્ટ છે. ધ્યાન આપીશું વ્યવસ્થિત. કોના વિરુદ્ધ કોનો આલેખ દોરવાનો છે? સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરવાનો છે. તો સરળતા ખાતર સ્થાનાંતરની જે રાશિ છે એને હું વાય અક્ષમાં પ્લોટ કરીશ અને સમયની જે રાશિ છે એને એક્સ અક્ષમાં પ્લોટ કરીશું. કોઈ પણ અક્ષમાં પ્લોટ કરો, આપણને કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. પણ પહેલેથી આપણે જે ભણતા આવેલા છીએ એને જ આપણે અનુકરણ કરીશું. તો સમય એ એક્સ અક્ષમાં લેવાનું અને સ્થાનાંતર જે છે ક્યાં લેવાનું? વાય અક્ષમાં લેવાનું. ચલો, આના 3 થી 4 આલેખ છે જે આપણે ખાસ સમજવાના છે. તો વિચાર કરીએ, સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે પહેલા આલેખ થ્રુ. આલેખ નંબર 1. ચલો, અહીંયા હું દોરી દઉં છું. આ સમય છે અને આ છે સ્થાનાંતર. સ્થાનાંતર સ્થાન સેમાં માપવાનું મીટરમાં અને સમય સેમાં માપવાનો સેકન્ડમાં. આ છે બંનેનું ઉગમ બિંદુ ઓ. ધારો કે મિત્રો તમને આલેખ આવો મળે છે. આલેખ કેવો મળે છે? આવો. એટલે કોને સમાંતર થયો? એક્સ અક્ષને સમાંતર. અથવા તો સમયની જે અક્ષ છે એ સમયની અક્ષને કેવો છે? સમાંતર છે. તો અહીંયા પદાર્થની ગતિ કેવી હશે વિચારો. તો અહીંયા કોઈ પણ એક સમય ધારી લ્યો. ધારો કે અહીંયા છે 2 સેકન્ડ, અહીંયા છે 5 સેકન્ડ, 6 સેકન્ડ, કોઈ પણ ધારી લ્યો. અહીંયા સ્થાન ધારી લ્યો. ધારો કે આ સ્થાન છે એ 10 મીટર છે. કેટલું છે? 10 મીટર. તો
0 સેકન્ડે પદાર્થ ક્યાં હતો? 10 મીટર. બીજી સેકન્ડે પદાર્થ ક્યાં છે? 10 મીટર. 5મી સેકન્ડે પદાર્થ ક્યાં છે? 10 મીટર. એટલે કે પદાર્થ જે છે એ ડગતો જ નથી મિત્રો. પદાર્થ કેવો છે? સ્થિર છે. તો પદાર્થ જ્યારે સ્થિર હોય ત્યારે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ એ સમય અક્ષને કેવો મળે? સમાંતર મળે. કેવો મળે? સમય અક્ષને સમાંતર. એટલે કે અહીંયા લખી શકું પદાર્થ જે છે, પદાર્થ છે એ કેવો છે? સ્થિર છે. તમે ગાડી સ્ટાર્ટ કરેલી છે, ગાડી સ્ટાર્ટ કરેલી છે, 4 વ્હીલ અથવા બાઇક સ્ટાર્ટ કરેલું છે, પરંતુ તમે હજી ત્યાં ને ત્યાં જ ઊભા છો, ડગતા જ નથી, તમારા સ્થાનમાં તમે ફેરફાર જ નથી કરતા, તો એના માટે આલેખ કેવો મળે? સમય અક્ષને સમાંતર મળે. એટલે કે પદાર્થ કેવો ધારી લેવાનો? સ્થિર ધારી લેવાનો. તો પદાર્થ જ્યારે સ્થિર હોય, ગતિ જ નથી કરતો, ત્યારે તેના વેગનું મૂલ્ય શું આવે? 0. શું આવે? તેના વેગનું મૂલ્ય 0. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. અને ત્યારે આલેખ નોંધ, ત્યારે આલેખ આવી કન્ડિશનમાં આલેખ એ સમય અક્ષને કેવો મળશે? સમાંતર મળશે. ત્યારે આલેખ જે છે એ કેવો મળશે? સમય અક્ષને સમાંતર મળશે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. જ્યારે પદાર્થ કેવો હોય? સ્થિર હોય. આ નંબર 1ની વાત કરેલી આપણે. ત્યારબાદ ચર્ચા કરીએ નંબર 2, પોઈન્ટ નંબર 2, આલેખ નંબર 2. ધારો કે કોઈ એક પદાર્થ માટે આ છે સમય, આ છે સ્થાનાંતર. સ્થાનાંતર માપવાનું મીટરમાં, સમય માપવાનો સેકન્ડમાં, અને આ છે ઉગમ બિંદુ. હવે તમને કોઈ પદાર્થ માટે ધારો કે આલેખ જે છે એ કંઈક આવો મળે છે. કેવો મળે છે? આવો આલેખ છે. આનો મતલબ શું થયો? આનો મતલબ શું થશે? આલેખ કેવો મળ્યો? સીધી લાઈન. સીધી લાઈન એટલે આને કહેવાય છે સુરેખા. આનું શું નામ છે? સુરેખા. કેવો આલેખ મળ્યો કહેવાય? સુરેખા. જ્યારે આલેખ સુરેખા મળે કોનો? એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો, તો એનો મતલબ એવો થાય કે કોઈ પણ પદાર્થ સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપે છે. કેવું અંતર કાપે છે? સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપે છે. ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, જ્યારે આલેખ તમને સુરેખા મળે ત્યારે તમારે એવું વિચારવાનું છે કે એક્સ વિરુદ્ધ ટી માટે જ્યારે આલેખ સુરેખા મળશે ત્યારે કોઈ પણ પદાર્થ સરખા સમયમાં કેવું અંતર કાપશે? સરખું અંતર કાપશે. તો અહીંયા આ પદાર્થ છે એ સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપતો હશે. એટલે કે 1 સેકન્ડમાં ચાલ્યો 10 મીટર, તો બીજી સેકન્ડમાં પણ ચાલશે 10 મીટર, ત્રીજી સેકન્ડમાં પણ 10 મીટર, ચોથી સેકન્ડમાં પણ 10 મીટર. એવી રીતે પ્રત્યેક સેકન્ડમાં કેટલો આગળ ચાલતો હશે? 10 મીટર ચાલતો હશે. તો આવો આલેખ તમને કેવો મળે? સુરેખા મળે. એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીએ તો અહીંયા જે હું અંતર લખું છું માત્ર તમારી જાણકારી માટે છે. તમારા આલેખમાં ક્યાંય આવા પોઈન્ટ્સ લખવાના નથી. 10 મીટર, 2 સેકન્ડ, 5 સેકન્ડ, એ માત્ર આંકડાઓ જે છે એ માત્ર તમારી જાણકારી માટે છે. તો અહીંયા લખું છું, ધારો કે આ છે 1 સેકન્ડ, અહીંયા લખી છીએ આપણે 2 સેકન્ડ, અહીંયા 3 સેકન્ડ, 4, 5. તો અહીંયા અંતરની વાત કરીએ તો અહીંયા અંતર લખું છું 10 મીટર, 10 મીટર. ત્યારબાદ અંતર લખી છીએ આપણે 20 મીટર. ત્યારબાદ અંતર લખી છીએ 30. ત્યારબાદનું અંતર લખી છીએ 40 મીટર. તો મિત્રો જુઓ, કોઈ પણ 2 પોઈન્ટ ચૂઝ કરો, કોઈ પણ 2 પોઈન્ટ, એટલે તમને આલેખનો ઢાળ પણ મળી જાય અને વેગ પણ મળી જાય. તો ધારો કે અત્યારે હું આ પોઈન્ટ ચૂઝ કરું છું, સેકન્ડ નંબરનો પોઈન્ટ, આ પોઈન્ટ, અને એક પોઈન્ટ આ યુઝ કરું છું સરળતા ખાતર. તો અહીંયા આ એનો સમય થયો, આ શું થયો? તેનો વેગ. એવી જ રીતે અહીંયા એનો સમય થયો અને આ શું થશે? એનો વેગ થશે. ચલો, તો અહીંયા જોયો તમે આ 2 પોઈન્ટ માટે આલેખનો ઢાળ મેળવવો હોય તો આપણને ખબર છે આલેખનો ઢાળ મેળવવા માટે શું કરવાનું? આ સીધી લાઈન તો છે 2 પોઈન્ટ વચ્ચે, એટલે તમારે કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા શું હતું? કર્વ શેપ હતો, એટલે આપણે સીધી લાઈન કરવી પડેલી હતી, પણ અહીંયા તમારે સીધી લાઈન કરવી પડશે નહીં. તો અહીંયા ડાયરેક્ટલી કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવો. તો આ થઈ ગયો કાટકોણ ત્રિકોણ. આને થીટા કન્સિડર કરી લ્યો. સામેની બાજુ થશે એક્સનું હોવાથી આ થશે ડેલ્ટા એક્સ અને આ થશે ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા એક્સ અને થશે ડેલ્ટા ટી. તો હવે તમે આલેખનો ઢાળ શોધી શકો છો. આપણને ખબર છે આલેખનો ઢાળ એ કોનું મૂલ્ય આપે છે? એક્સ વિરુદ્ધ ટીના આલેખનો ઢાળ એ કોનું મૂલ્ય આપે છે? તમને સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય આપે છે. તો અહીંયા જો આલેખનો ઢાળ લેવામાં આવે આ 2 બિંદુ માટે, તો આલેખનો ઢાળ
આલેખનો ઢાળ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ ટેન થીટા. ટેન થીટા એટલે સામેની બાજુ એટલે કે ડેલ્ટા એક્સ છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે કે ડેલ્ટા ટી. તો મિત્રો ડેલ્ટા એક્સ એટલે આટલું ડિસ્ટન્સ થશે. આટલા ડિસ્ટન્સ શું કહેવાય? તો કે 40 - 20. 40 - 20 કેમ? તો કે આ x2 કહેવાશે, આ x1 કહેવાશે. તો x2 માંથી x1 બાદ કરો તો શું થશે? 40 - 20. 40 - 20 એટલે અહીંયા આવશે 20 અને છેદમાં ડેલ્ટા ટી એટલે 4 - 2. 4 - 2 નો જવાબ આવશે 2. જે આપણને ખબર છે કોનું મૂલ્ય આપે છે? સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય આપે છે. અને 20/2 એટલે તમારી પાસે આન્સર આવશે 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આ મળ્યો મિત્રો આપણો સરેરાશ વેગ. કેવો મળ્યો? સરેરાશ વેગ. કયા બે બિંદુ માટે? આ બિંદુ માટે. આ વસ્તુ માત્ર જાણકારી માટે છે. તમારે ક્યાંય આલેખની અંદર આંકડાઓ દર્શાવવાના નથી. એક્ઝામની અંદર ક્યાંય તમારે આંકડાઓ દર્શાવવાના નથી. આ ખાસ નોંધ લેશો. આ વસ્તુ માત્ર તમારા માટે જાણકારી પૂરતી છે. તો અહીંયા જો આ બે બિંદુ માટે મને 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો વેગ મળ્યો. તો આલેખ ઉપરના કોઈ પણ બે બિંદુ લેવાની છૂટ તમને વેગ કેટલો મળશે? 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મળશે. આનો મતલબ શું થયો? પ્રતિ એક સેકન્ડમાં કેટલું સ્થળાંતર અનુભવાય છે? 10 મીટર. પ્રતિ સેકન્ડમાં કેટલું સ્થળાંતર અનુભવાય છે? 10 મીટર. તો આ થયો વેગ. તો પ્રત્યેક કોઈ પણ બિંદુ માટે જ્યારે આલેખ સુરેખા મળતો હોય, સીધી લાઈન મળતો હોય, ત્યારે અહીંયા એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ છે. તો એના દ્વારા મળતી રાશિ એટલે કે વેગ, એનું મૂલ્ય કેવું રહે? સરખું રહે. એટલે કેવું રહે? અચળ રહે. એટલે કે અહીંયા પદાર્થ સરખા સમયમાં કેવું અંતર કાપે છે? સરખું અંતર કાપે છે. તો આવી જે ગતિ છે, આવી ગતિને કહેવાય નિયમિત ગતિ. કેવી કહેવાય? નિયમિત ગતિ. તો અહીંયા એનું પણ એક નોટેશન આપણે આપીશું, નિયમિત ગતિ. તો બાળકો નિયમિત ગતિ એટલે શું? નિયમિત ગતિ, ગતિ કરતો પદાર્થ જો સરખા સમયમાં સરખું એટલે કે એક સમાન અંતર કાપતો હોય તો તેવી ગતિને શું કહેવાય છે? નિયમિત ગતિ કહેવાય છે. તો અહીંયા નિયમિત ગતિ કહેવાય. અથવા તો આ ગતિનું બીજું નામ પણ છે. તમને કીધું પ્રમાણે દરેક કોઈ પણ બે બિંદુ માટે તમને વેગનું મૂલ્ય કેટલું મળશે? 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે કે એક જ સરખું મળશે. તો આવી ગતિને અચળ વેગી ગતિ પણ કહેવાય. કેવી કહેવાય? અચળ વેગી ગતિ. તો આને લખીએ કે આપણે અચળ વેગી ગતિ. કેમ? તો કે જ્યારે આલેખ સુરેખા મળે તો આલેખ ઉપરના કોઈ પણ બે બિંદુ માટે તમારા વેગ જે છે એ કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. તો અહીંયા લખી દઉં, સુરેખા છે એટલે વેગ જે છે, વેગને વી વડે દર્શાવું. વેગ કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. દરેક જગ્યાએ વેગ કેવો આવશે? સમાન આવશે. મિત્રો જ્યારે આવો આલેખ મળે ત્યારે દરેક જગ્યાએ વેગ સમાન ન હોય, પણ જ્યારે આલેખ સુરેખા મળતો હશે ત્યારે જ માત્ર વેગ કેવો હશે? સમાન હશે. અને આવી ગતિને શું કહેવાય? નિયમિત ગતિ કહેવાય. પ્લસ બીજી એક વસ્તુ, તમને અહીંયા વેગનું મૂલ્ય ધન મળેલું કે ઋણ? તો અહીંયા વેગનું મૂલ્ય કેવું મળેલું છે? ધન મળેલું છે. તો જ્યારે આવો આલેખ મળે, ઉપર ચડતો આલેખ મળે, સમય સાથે સ્થાનાંતર વધતું જાય તો વેગ જે છે કેવો મળે છે? ધન મળે છે. અચળ ખરો પણ કેવો? ધન એટલે કે પોઝિટિવ. તો આ બધી બાબતો તમારે આલેખની અંદર મિત્રો યાદ રાખવાની છે. આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે વેગ ઋણ પણ મળી શકે. વેગ કેવો મળી શકે? ઋણ પણ મળી શકે. જ્યારે સમય સાથે સ્થાનાંતર વધવાને બદલે સમય સાથે સ્થાનાંતર ઘટતું હોય તો વેગ કેવો આવે? ઋણ આવે. અહીંયા સમય સાથે સ્થાનાંતર શું થાય છે? વધે છે. સમય સાથે સ્થાન શું થાય છે? વધે છે. તો આ થઈ બેઝિક એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આલેખ છે આપણા માટે. વ્યવસ્થિત સમજીશું. ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરની ચર્ચા કરું. એના જેવો જ છે ત્રીજા નંબરનો, પણ થોડો કેવો ચેન્જ કરું છું મિત્રો. જોજો શું ચેન્જ કરેલો છે અહીંયા. આ છે એક્સ મીટરમાં અને આ છે સમય, શેમાં આપીશું? સેકન્ડમાં. અહીંયા આલેખ મને કંઈક આવો મળે છે મિત્રો. આવો આલેખ મળે છે. ફરી એકવાર અહીંયા આપણને આલેખ કેવો મળે છે? આવો મળે છે. હવે આવો આલેખનો મતલબ શું થયો? વિચારો તો અહીંયા સમય છે, અહીંયા સમય વધતો જાય. આ બધું એટલે સમય વધતો જાય. પણ સમય વધવાની સાથે આલેખ નીચે ઉતરે છે. એટલે કે સ્થાન જે છે આ બાજુ આવે છે. એટલે કે સ્થાનમાં શું થાય છે? સ્થાનમાં
શું થાય છે? ઘટાડો. એટલે સમય વધવાની સાથે સ્થાનમાં શું થાય છે? ઘટાડો. ત્યારે આપણને આલેખ સુરેખા તો મળી જ શકે. આ આલેખને પણ સુરેખા જ કહેવાય, આને પણ સુરેખા જ કહેવાય. અને સુરેખા આલેખ હોય તો આપણને ખબર છે કે એનો વેગ કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. વેગ કેવો રહેશે? અચળ. આની જેમ જ તે કોઈ પણ બે બિંદુ માટે તમે વેગનું મૂલ્ય મેળવો તો વેગનું મૂલ્ય કેવું આવશે? સમાન આવશે. પણ આ જે વેગ જે છે એ વેગ તમને નેગેટિવ મળશે. કેમ નેગેટિવ મળશે? એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીએ તો આલેખ પરના કોઈ પણ બે બિંદુ લઈ લ્યો. આ લીધે આલેખ પરના કોઈ પણ બે બિંદુ, આ છે પ્રારંભિક સ્થાન, આ છે અંતિમ સ્થાન. સમય તો વધતો જ રહેશે, સમયની ચર્ચા નથી કરવી, માત્ર એક્ઝામ્પલ માટે, આ માત્ર એક્ઝામ્પલ માટે કરું છું. આ છે x1, આ છે x2. તો આમાં મોટું કોણ મિત્ર? જુઓ, x1 જે છે એ મોટો છે, x2 કેવો છે? નાનો છે. x1 મોટો છે, x2 કેવો છે? નાનો. તો જ્યારે x2 - x1 કરીએ તો x2 તો નાનો છે, નાનામાંથી મોટું બાદ કરવાનું થાય. નાનામાંથી મોટું બાદ કરો એટલે જવાબ કેવો આવશે? ઋણ આવશે. એટલે કે આ જે આખું સૂત્ર છે, આ સૂત્રમાં જે કિંમત મૂકશો તમે, એ કિંમત બાદ તમને ડેલ્ટા એક્સ એટલે કે સ્થાનાંતર એટલે કે x2 - x1 નો જવાબ તમારી પાસે કેવો આવશે? ઋણ આવશે. જેના લીધે સરેરાશ વેગ જે છે એ કેવો મળશે? ઋણ મળશે. તો એટલા માટે સુરેખાલેખ નિયમિત ગતિ જ કહેવાય. આને પણ કેવી ગતિ કહેવાય? નિયમિત ગતિ જ કહેવાય. કારણ કે અહીંયા પણ સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપે છે, પણ સ્થાનમાં શું થાય છે? ઘટાડો. અહીંયા સ્થાનમાં શું થતો હતો? વધારો. સ્થાનમાં ઘટાડો થાય તો વેગ કેવો મળે? ઋણ મળે. સ્થાનમાં વધારો થાય તો વેગ કેવો મળે? ધન મળે. તો આ બાળકો પદાર્થ સ્થિર હોય ત્યારની વાત કરી છે, વેગ શૂન્ય. આલેખ સુરેખા મળે ત્યારે વેગ અચળ. સ્થાનમાં વધારો થાય સમય સાથે તો ધન. અગેન સુરેખ, પણ સ્થાનમાં સમય સાથે ઘટાડો થાય તો વેગ કેવો મળે? ઋણ. અને ફોર્થ નંબર છે, ફોર્થ નંબર અહીંયા એક્સ મીટરમાં માપવાનું છે, સમય સેકન્ડમાં માપવાનું છે. મને આલેખ કોઈક રીતે આવો મળ્યો, આલેખ મળ્યો આવો, તો આ તો આની સાથે આપણે કંઈ લેવા દેવા જ નથી. પદાર્થ સ્થિર એવું નથી, સુરેખ પણ નથી. તો આવી જે ગતિ છે કે સતત પ્રત્યેક બિંદુએ તેના વેગનું મૂલ્ય બદલાતું હોય. પ્રત્યેક બિંદુએ તેના વેગનું મૂલ્ય શું થતું હોય? બદલાતું હોય. એટલે કે આ પદાર્થ સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપતો હશે નહીં, અસમાન અંતર કાપતો હશે. સમય પણ કંઈક અલગ, અંતર પણ કંઈક અલગ. ક્યારેક 1 સેકન્ડમાં 5 મીટરનો કૂદકો મારી લે, ક્યારેક 1 સેકન્ડમાં 1 મીટરનો જ કૂદકો મારશે. તો જ્યારે આવું બનતું હોય ત્યારે આવી ગતિને શું કહેવામાં આવે છે? અનિયમિત ગતિ કહેવામાં આવે છે. જેમ ઉપરની નિયમિત ગતિ હતી, આને શું કહેવાય છે? અનિયમિત ગતિ. આને કહેવાય છે અનિયમિત ગતિ. અનિયમિત ગતિ. તો આવી ગતિને શું કહેવાય? અનિયમિત ગતિ. અનિયમિત ગતિની પણ વ્યાખ્યા તમે આના ઉપરથી બનાવી શકો. ગતિ કરતો પદાર્થ જો સરખા સમયમાં સરખું અંતર ન કાપતો હોય તો પદાર્થની એવી ગતિને શું કહેવાય? અનિયમિત ગતિ કહેવાય છે. તો અનિયમિત ગતિની વ્યાખ્યા તમારે બુકમાં લખવાની છે. આના ઉપરથી અહીંયા ખાલી વચ્ચે એક જ શબ્દ એડ કરવાનો છે, શું? ન કાપતો હોય. ગતિ કરતો પદાર્થ જો સરખા સમયમાં સરખું અંતર ન કાપતો હોય તો તેવી ગતિને શું કહેવાય છે? અનિયમિત ગતિ કહે છે. તો અહીંયા પ્રત્યેક જગ્યાએ વેગનું મૂલ્ય એ કેવું હશે? અલગ અલગ હશે. કેવું હશે? અલગ અલગ. પ્રત્યેક જગ્યાએ વેગ કેવો મળતો હશે? અલગ અલગ મળતો હશે. અમુક જગ્યાએ શૂન્ય પણ મળે, અમુક જગ્યાએ વધારો પણ થાય, અમુક જગ્યાએ ઘટાડો પણ થાય, એટલે કે વેગ પ્લસ પણ મળે, અમુક જગ્યાએ વેગ માઇનસ પણ મળે. તો આવી બધી જે ગતિ છે એને કહેવાય અનિયમિત ગતિ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બેઝિક વસ્તુની ચર્ચા કરી. આપણા 2 માર્ક માટે 3 માર્ક માટે એક અગત્યનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે સરેરાશ વેગ માટે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખની ચર્ચા કરો અને સમજાવો. તો આ થઈ બેઝિક આલેખની ચર્ચા. તમારે આલેખનો ઢાળ લેવાનો છે. અહીંયા એવું પણ લખીએ કહો વેગ અચળ, વેગ ધન. તો એનો મતલબ શું? વેગ શું છે? તો વેગ તો આલેખનો ઢાળ છે. તો અહીંયા એવો પણ શબ્દ વાપરી શકો તો આલેખનો ઢાળ ધન, આલેખનો ઢાળ ઋણ, આલેખનો ઢાળ શૂન્ય. કારણ કે વેગ એ શું છે? આલેખનો ઢાળ છે. તો અહીંયા એવો પણ શબ્દ તમે વાપરી શકશો. તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણા માટે એક અગત્યનો ટોપિક હતો. તો આને યાદ કરીશું, આનું રિવિઝન કરીશું અને પાકી બુકમાં ફટાફટ લખી નાખીશું. અને જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે આપણે આ સંપૂર્ણ વસ્તુને આપણે યાદ કરીને આવશું ટકાટક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાં સુધી આ બધી વસ્તુ રિવિઝન કરી લ્યો, શીખી લ્યો ઢાળ કઈ રીતે શોધાય અને આલેખ ઉપરથી કઈ રાશિ તમને મળી શકે. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ.